बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल ने तुहाडे? उम्मीद करने तुसीं सारे खैरियत नाल होवोगे जी। अल्लाह पाक तुहानूं अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे। अच्छा जी, अज दा व्लॉग बनाने मंगत साहब नूं तंग करन दा। मैं अज चेक करना है कि बंदे दी किन्नी क बर्दाश्त हुंदी है। ते चलो आओ जरा थोड़ा जिहा इन्हां नूं तंग करिए क्योंकि ओह पढ़दे पे ने। वाह मान साहब, बड़ियां पढ़ाइयां हुंदियां पियां जी। हर टाइम किताबां च खुदे रहिंदे तुसीं यार, थोड़ा पेपर दे लेंगे। चलो इन्हें करो फिर, मेरे कुछ चंद सवाल ने ते उन्हां दा मैनूं तुसीं जवाब दिओ हां जरा। यार तेरी सवाल ना पढ़ाई लिखाई ना कुछ मान साहब इन्ना तुसीं पढ़े लिखे हो, ठीक है, हुण भी हर टाइम तुसीं पढ़दे ने। लोकां ने दस्सिआ है कि मेरा बंदा बड़ा जीनियस है। यकीन करो। नाम दस्या कर के जाहल है। चल नहीं मान साहब, अल्लाह ना करे जाहल होए, पढ़िया लिखिया बंदा है। मैं आख्या चलो कुछ चंद क्वेश्चन सन मेरे ज़हन दे विच ना, बड़े दिनां दा मैं जवाब लब्भण दी कोशिश करदी, जवाब ही नहीं सी उन्हां दा मैनूं आंदा पिया। मैं आख्या मान साहब नूं जरूर हर सवाल दा पता होएगा। अच्छा तुसीं मेरे कुछ सवाल दा जवाब दिओ। कुछ सीरियस माशाअल्लाह सीरियस ही है मान साहब, की करदे? मैं तुहाडा टाइम जाया करन लगी इस तरह? चल पूछ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब सवाल ये है, तुसी अपनी किताबां च हर चीज बारे नहीं पढ़िया। सवाल है ये जेह्ड़े डंगर हुंदे ने ते खुश होके लक्कड़ दी खुरली च पट्ठे खांदे ने जां सीमड़ दी खुरली च? यार इस सवाल दा कोई पढ़ाई लिखने तलक है? मुझे की पता यार, दिमाग नहीं खराब है तेरा। डर अच्छा चलो मान साहब, मैं देखो तुसी गुस्सा करदे पे, मैं उन्हां नूं दस्सिआ है कि मान साहब नूं हर चीज दा पता है। इन्ना वधिया सवाल भी जवाब दे दो यार। नहीं मैंने नहीं पता। चलो फिर अच्छा दूसरा जवाब दो। होर कोई सौखा जिहा सवाल कर लेंगे तुहाडे कोल। तू औखा कर रहा लेकिन पढ़ा लिखा कर कोई। माशाअल्लाह साडी शादी हुई, बच्चे भी हैं साडे। ठीक, बच्चों बारे तो तुहानूं काफी मालूमात होएगी ना? हां पता सर। जो बच्चे दा रात नूं अगर पैंपर लीक हो जावे तो फिर की करना चाहिए? पैंपर चेंज कर दे यार। ये हल तो हुण एक पैंपर लाया और अद्धी रात नूं लीक हो गया, चेंज कर दो। तो फिर 40 रुपए का पैंपर ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। मतलब गुस्से ही कर गए। चलो अच्छा एक और सवाल का जवाब दे दे मैं। सौखा है, इस तो बिल्कुल सौखा। मैं सोचन लगी सी किन्ने दिनां दी कि जेड़ा बंदा दाढ़ी रख लैंदा है वो सेवियां किवें खांदा होएगा? मतलब दाढ़ी च ना पसंद गलियां च खान लगेगा, सेवियां उड़ेग जान, किवें खा सकदा? यार मैं तेन किन्ने कहा कि मैं मदरसे दा कोका भाई, मैनू पता ही ना कि मौलवी सेवियां किवें खांदे ने, खांदे है नहीं खांदे ना खाओ। नहीं मान साहब, इंसान ने आखिरकार नूं हर चीज खाण ते दिल करदा, ओहदा भी विचारदा मुझे दिल ते करदा होना है सेवियां खाण ते। ओ कुतर के नीचे नहीं करन चावल तरह ते फिर खा लें। बड़ा वधिया जवाब दिता जी मान साहब। तुसीं अक्के पे मां मैनूं बंद करो सवाल जे मेरे, मैं यकीन करो। देखो ना मियां बीवी एक दूसरे दुख सुख दे साथी जे कोई दुख सुख दी गल कर ला यार, कोई अच्छे की सवाल पूछी जाने मान साहब। देखो वेंदे पे ने इन्ने मेरे फैन ने, ਉਹ ਵੇਂਦੇ पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਚਲ ਪੁੱਛ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਵੇਖੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਖਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਸ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? तू पागल नहीं कर रहे? तो दाने जमना यार मैं बेटा रे मान साहब बंदा जो यार करने का है भाई होना कोई मतलब है ना तलक बंदे को पता होना चाहिए कि बंदा केड़ी शय खा रहा है, कितनी मिकदार है ओदी, की हिसाब किताब है। तो मिकदार ग्रामां च होई हुन 14 में गिन के चौल खाइए ना कि कितने खा रहे हैं। कमाल है यार तेरे वाली। मैं पढ़े लिखे सवाल पूछना है, पढ़ाई लिखाई का पहले भी कोई गलत सवाल पूछ लेना कोई। गलत पूछता है, सही क्या पूछा होता तो? अच्छा अच्छा चलो तुसी स्कूल च मास्टर लगे हो। हां जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ स्कूल दे बारे में खच मारी ते तेरी मेहरबानी है। मतलब नहीं मास्टर में स्टूडेंट ही जंदे ने। मतलब स्कूल दे वाले नाल गलबात करांगी ते सही तुसी यकीन करो मेरे पागल समझदे एडे मैं सोख ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल पूछे। अच्छा ए सवाल मैं पूछने के बाद तुसी दसना कि इन्हें पागल समझने की लोड़ है? नहीं हाँ चल आप ही जवाब दे। मान साहब मेरी गल सुनो, जेडे ना ਤੁਹਾਡੇ स्कूल दे विच जेड़ा सब तो निक्का बच्चा है स्कूल दे विच, ओदी कितनी उम्र है? ये की है
ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ। 4-5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਾਈ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਯਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਖਾਰਜੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਮਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਟਨ 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 ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਟੱਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮਨਸਾ ਟੱਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਮਨਸਾ ਬੰਦਾ ਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਗਿਣਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। 38 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੂੰ ਜੀਨੀਅਸ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਟੱਲੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਭ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀਨੀਅਸ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਸਮਝਣ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਉੱਥੋਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਚੱਲ ਉੱਠ। ਕਮਾਲ ਤੇ ਗਲੀ ਜੀਨੀਅਸ ਟੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਟੱਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾਂ ਬੈਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ? ਹਰੂਫੇ ਭੱਜੀ ਸਨ ਬਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਫਨਾਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 33 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਕਰਦਾ ਮੈਟਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਗਰ ਚੱਟਣ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ? ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ। ਆਹੋ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਟੇਬਲ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਪੱਖੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ 1-2 ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਕੱਲ ਲੈਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਯਾਰ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੂਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ? ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਤੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੂਟੀਆਂ ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੋ ਗਿਣਾ 1 2 3 4 5 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਨਾਸ ਪੜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾਵਾ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੱਖੇ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਚਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਤੀ ਫੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਫੇਲ ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫੇਲ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵਾਟਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ कैसा ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।